حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك العظيم وما صليناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومنجينا ومرشدنا وقرة أعيننا وفؤاد قلوبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته وعتراته كلهم أجمعين وإلى حضرات أصحابه البدريين واللحديين والحنينيين والخندقين والخيبرين والتبوكين وسائر
سائر الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرة شيخنا وسندنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا الشيخ خواجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا السيد علوي المنكرمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا الشيخ عمر القاضي البلنقوتي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا أوكوي بسريار الفرفنغاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخي وإلى حضرة شيخي وإلى حضرة شيخي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا وقدوتنا وإمامنا تاج العلماء والدين المدفوني الوندوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا وقدوتنا وإمامنا الشيخ قدس الله سره العزيز وإلى حضرات مشايخنا السلسلة القادرية والنقشبندية والسهروردية والجشتية والطبقاتية واللكبرية قدس الله أسرارهم وإلى حضرات الشهداء الأرضي قدس الله أسرارهم وإلى حضرات أهل البيت كلهم أجمعين وإلى حضرة أهل الخير والصلاح يا رب العالمين وإلى حضرات المدفونين في أولياء المدفونين في بلدتنا هذه يا رب العالمين اللهم وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وجدنا وجداتنا والسائر من ماتوا منا ومن أقاربنا ومن منازلنا ومن ديورنا ومن بيوتنا يا رب العالمين وإلى حضرات من دفنوا حوالي مساجدنا وإلى حضرات من نبينا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وادخلهم الجنة يا رب العالمين اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم محفرا من حفر النيران اللهم بحقوقهم وبجاههم وبفضلهم وبكراماتهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا وفرج همومنا وغمومنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض وأمراض الظاهرية والباطنية والجسمانية والروحانية والشيطانية والجنية يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا وفي محلنا هذا وفي وعظنا هذا بحقوق هؤلاء السادات الشرفاء الكرماء المذكورين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء دينك ونبيك ورسلك يا قهار ويا جبار ويا ذا الجلال والإكرام اللهم ادفع عنا وعن أهالينا العاهة والآفة والشدة والمحنة والقربة وعين عائن والسحر ساحر ومكر ماكر وظلم ظالم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وما فيها وما بعدها وإنا نعوذ بك من شر هذه الليلة وما فيها وما بعدها يا رب
العالمين. ربنا ارحم آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله المنان. الحمد لله الذي أرسل نبيه إلى كافة الخلق ورحمة للعالمين وجعله سراجا ومنيرا ومن به على المؤمنين. وصلى الله على نبينا وسيدنا وحبيبنا صلاة تامة مع التسليم وعلى آله والصحبة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام
يدي يا رسول الله قلت حينتنا أدركنا يا رسول الله ويا حبيب الله ويا سيدي أدركني يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العلي العظيم. من لم ينس القبر والبلاء وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا من أيامه وعد نفسه من أهل القبور. صدق رسوله الكريم. قف بالقبور وقل على ساحاتها قف بالقبور وقل على ساحاتها من منكم المغرور في ظلماتها ومن المقرب منكم في قعرها قلات برد الأمن من روعاتها أما السكون لذي الفضل أما السكون لذي العيون فوائد أما السكون لذي العيون فواحد لا يستبين الفضل في درجاتها لو جادوك لخبروك بألسن نسب الحقائق بعد من حالاتها أما المطيع فنازل في روضتي يفضي إلى ما شاء من ضحاتها والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يبي لاحياتها وقارب تسعى إليه فروعه في شدة التعذيب من لدغاتها نادى قبرني إلى بيتني نادى نركلني
നീടം നീ വരോദാക്കണേ നാദസുരലോക സുഖം നൽകണേ നാദസുആലിൽ നീ പെടുത്തിയിടല്ലേ നാദസലാമത്താൽ പൊതിഞ്ഞിടണേ നാദഅമലുകൾ ഖബൂലാക്കണേ നാദരിലാ തന്ന് തുണയാക്കണേ നാദമരണം വന്നണയും നേരം നാദസലാമത്ത് ഗണേ അന്നേരം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദ് അവറുകളെ, സ്നേഹനദികളായ അഹ്ലു ബൈത്തുകളെ, പ്രിയമുള്ള ശ്രോതാക്കളായ ഉപ്പമാർ, രക്ഷകർത്താക്കൾ, നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ സ്റ്റേജിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ബഹുമാനമുള്ള ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, അനുജത്തിമാർ, അനുജന്മാർ, എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സമുദായ സഹോദര അംഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വേദിയിലോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. മഹത്തായ നമ്മുടെ ഭാഷണ പരമ്പരയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. MVS എന്ന യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരാൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാഷണ പരമ്പരയും ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മഹാനായ രാമന്തളി തങ്ങൾ അവർകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മഹനീയ അധ്യക്ഷന് ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ദീനിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കാലം സേവനം ചെയ്യുവാനും തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ, ഭക്തി നിർഭരമായ നാളത്തെ ദുആയിലും മഹനീയ സദസ്സിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പോലെ ആവരുത് എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ പൂമുഖം ദർശിക്കുവാനും അവിടുത്തെ ദുആയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും നാട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ചുകൂടി സമ്മേളിച്ച് അവിടുത്തെ ദുആയിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശീർവാദം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ധന്യമാവണമെന്ന് ഞാൻ ദീനിന്റെ പേരിൽ പറയുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ താമസവും സ്ഥാനവും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നാട്ടിൽ, കല്ലാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനും തൗഫീഖ് നൽകിയ, അതിന് വഴിയൊരുക്കി തന്ന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഈ പരിചയവും സ്നേഹവും ഈ സമ്പർക്കവും സ്വർഗ്ഗലോകം വരെ അല്ലാഹു നീട്ടുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് തരുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമുക്കും ശാരീരികമായി മാനസികമായി ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതെല്ലാം മഹാരഥന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിന്റെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ തിളങ്ങി നിന്ന, അവിടുത്തെ ആരവവും ഇന്നും അസ്തമിക്കാത്ത ആ ദീനിന്റെ ഇൽമിന്റെ ഉറവിടമായ സങ്കേതമായ മഹാനായ ഓർ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ നാട്ടിന്റെ പരിസരം, ഈ നാട്ടിനെയും ഈ പരിസരത്തിനെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരുടെ ജാഹു കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആർക്കും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് ഓർ ഇവിടെ സമ്മാനിച്ചത്. ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാവിന് 1000 ഭാഷയാണ് കടന്നു വരുന്നത്. അവിടുത്തെ ആ ദന്നീയമായ അവിടുത്തെ ആ സ്മരണ എപ്പോഴും അയവറക്കാനും മഹാനരോടൊപ്പം മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെയും സകല പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പുറത്തു തരുകയും നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട, നാം നേരിടേണ്ട ഖബറെന്ന് പറയുന്ന ആ ലോകം അല്ലാഹു നമുക്ക് വിശാലമാക്കി തരുകയും അവിടെ അല്ലാഹു നമുക്ക് സൗഖ്യം തരുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരുകയും കടങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മുക്തരായി അവസാനം ദീർഘായുസ് തന്ന് അവസാനം ഈമാൻ സലാമത്തായി കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചയുസ്തരം പ്രഖ്യാപിച്ച് മരിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ. ഏതൊക്കെ ഭീഷണി വന്നാലും ഏതൊക്കെ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അവരുടെയൊന്നും മുന്നിൽ പതറാതെ ഞാൻ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയാൻ, ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരിമാർ, എന്റെ ഉമ്മമാർ പലരും തന്നെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തു. ഞാൻ വാതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പലരും വന്ന് കണ്ട് വ്യക്തിപരമായും അല്ലാതെയും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നലെ 7 മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ 8 മണിയായി നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ. ഏതായാലും ഇന്നെന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ്. പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ മടങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അല്ലാഹു തആല യാത്ര സുഗമമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നാളെ നാട്ടിൽ ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതരുത്. ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ അതിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോകണം, ചെന്നെത്തണമെന്ന് ഫോണൊക്കെ വരികയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പോകണം. നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും അതിനുവേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. പാതിരാത്രിയാണ്, ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ സഞ്ചരിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് വടകര ചെന്ന് അവിടുന്ന് പിന്നെ കോഴിക്കോട് ചെന്ന്, കോഴിക്കോട് നിന്നാ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യാത്ര സുഗമമാവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നലെ നാം ഖബർ, അതിന്റെ ചിന്ത, അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദി ഫാത്തിമത്തുൽ ബത്തൂൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടുത്തെ ആശീർവദിച്ച് മഹാനായ അലിയാർ തങ്ങൾ, അലിയാരുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ധാരാളമുണ്ട്. പക്ഷേ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അലിയാര് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ പ്രാണപ്രേയസിയായി കടന്നു വന്ന ഫാത്തിമത്തുൽ ബത്തൂൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, അവിടുത്തെ അവരുടെ ആ ദമ്പതിമാരുടെ വിവാഹമെന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ നൗകയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച് കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയും മഹാനായ അലിയാർ തങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിലുണ്ടായ സംസാരവും അവർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണവും നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു.
അത് കേട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാ പേരും ഇന്നലെ സദസ്സിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വേളയിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപുത്രി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ വഫാത്തോടടുത്ത സമയം, പ്രിയമുള്ളവരെ, മദീന മുഴുവനും കാളരാത്രിയിൽ നിദ്രാദേവിയെ തഴുകിക്കൊണ്ട് തലോടിക്കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ, എന്റെ സഹോദരിമാര് മനസ്സിലാക്കണം, എന്റെ ഉമ്മമാര് മനസ്സിലാക്കണം, ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ എഴുന്നേറ്റിട്ട് തന്റെ പ്രാണനാഥനായ അലിയാർ തങ്ങളുടെ സവിധത്തിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അലിയാർ തങ്ങളോട് വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നു, അവിടത്തോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, മക്കളെ പറ്റി അലിയാർ തങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സബദത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പുൽകാൻ സമയമായി. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ ഇത് പറയുമ്പോൾ പതിരാത്രിയിൽ അലിയാർ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തന്റെ വിരിമാറ് കാട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഏ തങ്ങളെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഒരു പാപപ്പെട്ട ഭാര്യയായി കഴിയുമ്പോൾ, ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് കടപ്പാടുകൾ തീർത്തു തരേണ്ടതുണ്ട്, ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് വകവെച്ച് തരേണ്ടതുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നീണ്ട ജീവിതത്തിന്റെ കോണിൽ എവിടെയെങ്കിലും മരുതായ്മ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെക്ക് പൊറുക്കണേ, നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ ഇവിടെ വെച്ചെനിക്ക് പുറത്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഫാത്തിമത്തുൽ ബത്തൂൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഫാത്തിമ നടന്നു വന്നാൽ പ്രവാചകർ നടന്നു വരുന്നത് പോലെ, ഫാത്തിമ ബീവി ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ പ്രവാചകൻ ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, ഫാത്തിമ ബീവി ഒന്ന് അനങ്ങിയാൽ പ്രവാചകർ അനങ്ങുന്നത് പോലെ, പ്രവാചകന്റെ ആകാര സൗഷ്ഠവത്തിന്റെ ഉടമയായ ഫാത്തിമത്തുൽ ബത്തൂൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ വേർപാടിന്റെ അവസരത്തിൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, മനസ്സിലാക്കണം, വൈനഫ്തിഖാദി ഫാത്തിമൻ ബഅദ അഹ്മദി ദലീലുൻ അലാ അല്ലാ യദൂമ ഖലീലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം അലിയാർ തങ്ങൾ പാതിരാത്രിയിലിരുന്ന് പാടുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വഫാത്തായി. മദീനയിലെ മണൽത്തരികൾ കോരിത്തെരിച്ച് പുളകം കൊണ്ടുപോയി. മദീനയിലെ മണൽത്തരികൾ വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചു പോയി. ഈത്തമരങ്ങൾ പരസ്പരം മാടിയുലഞ്ഞു. ലോകം കരയാൻ തുടങ്ങി. പ്രപഞ്ചം തേങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞു, വഫാത്തിന്റെ വാർത്തയറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ സമാധാനത്തിനും ശാന്തിക്കുമുള്ളത്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും പ്രവാചകന്റെ ഭൂമുഖമൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി, സഹാബത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സമാധാനമായി. അങ്ങനെയുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം فمن بعد أحمدي دليل على ألا يدوم خليل. മനസ്സിലായി. 6
ആരെ സ്നേഹിച്ചാലും ശരി, ആരെയൊക്കെ സ്നേഹം വാരിക്കോരി കൊടുത്താലും ശരി, ആ സ്നേഹഭാജനം ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഫാത്തിമ്മയാണ് എനിക്ക് സമാധാനമുള്ളത്, ഫാത്തിമ്മയാണ് എനിക്ക് ശാന്തി നൽകിയത്, ഫാത്തിമ്മയാണ് എനിക്ക് സമാധാനം നൽകിയത്, ഫാത്തിമ്മയാണ് എന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നത്. ആ ഫാത്തിമയും എന്നെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി. അലിയാർ തങ്ങൾ പാതിരാത്രിയിൽ ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ആ ഇരുൾ മുറ്റിയ രാത്രിയിൽ മദീന മുഴുവനും ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ പ്രിയമുള്ള എന്റെ സഹോദരാ, എന്റെ സഹോദരി, ഇന്നലെ വഅദും കഴിഞ്ഞു, ഇന്നലെ വഅദും കേട്ടു നാം എല്ലാവരും പോയി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മിക റബ്ബി وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين എന്ന ദുആയോടുകൂടി ആരാണ് ഇന്നലെ കിടന്നുറങ്ങിയത്? എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത്? എന്ത് വാറണ്ടിയിലാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത്? വഅദ് കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് എത്ര ആളുകളാണ് ഇന്നലെ സുബ്ഹി നമസ്കരിച്ചത്? പ്രഭാതഭേരി അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനൻ നൗം എന്ന് ലോക മുസൽമാന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനൻ നൗം എന്ന മെസ്സേജ് നൽകിയപ്പോൾ എത്ര ആളുകളാണ് സദഖത വ ബർത എന്ന് അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനൻ നൗം എന്ന ബാങ്കിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞത്? എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്? ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ എല്ലാ ഭാഗത്തും മുന്നിലാണ്, എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും മുന്നിലാണ്. നടുറോഡിൽ കൂടി പട്ടാപകൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയുടെ കഴുത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മാല തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിന്റെ പേരല്ലേ പത്രത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത്? ഇവിടെ കള്ളുകുടി മദ്യപാനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്റെ പേരല്ലേ വരുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ബിവറേജിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടിയിട്ട് അവസാനം തന്റെ ഊരയിൽ ചിരുകിയിരുന്ന കത്തി വലിച്ചൂരി തന്റെ സ്നേഹിതന്റെ പള്ളയ്ക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ, സ്നേഹിതന്റെ പള്ളയിലേക്ക് കത്തി കുത്തി വലിച്ചു കയറ്റിയപ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ ഓർത്തോ? നിന്റെ ജീവിതം നീ ഓർത്തോ? മദ്യപാനത്തിന് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടിയിട്ട് ബിവറേജിന്റെയും ബാറുകളുടെയും മദ്യശാലകളുടെയും സിനിമാ ടാക്കീസിന്റെ മുന്നിലും ജീവൻ വലിക്കുന്ന ആത്മാഹുതി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഭീകരമായ ഭീവത്സമായ ഖബറിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചോ? നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ? എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ, എന്റെ യുവതികളെ, ടിവിയുടെ റിമോട്ടർ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നേരം പുലർന്ന് നേരം ഇരുട്ടുന്നതുവരെ മാറി മാറി വരുന്ന ചാനലുകളും അതുപോലെ സിനിമകളും അതുപോലെ തന്നെ സീരിയലുകളും വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മമാരെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന, നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഖബറെന്ന് പറയുന്ന ആ ഭീവത്സമായ ലോകത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മകളായ ഫാത്തിമത്തുൽ ബത്തൂലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എന്തർഹത നമുക്കുണ്ട്? ആ ഭാവനമായ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എന്തർഹത? രാത്രി രണ്ടുപേരും നിന്നു. അവിടെ പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ പടക്കമല്ല അവിടെ നടന്നത്, അവിടെ ആഹ്ലാദം മലതല്ലിയില്ല, അവിടെ സന്തോഷം മലതല്ലിയില്ല, അവിടെ സ്നേഹമല്ല അലതല്ലിയത്. അവിടെ അലതല്ലിയത് എന്താ? വദക്കറുതു ഖബരി വദക്കറുതു ഖബരി وذكرت قبري وشدته ووحشته ووحدته. ഫാത്തിമത്തുൽ ബത്തൂൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അതാണ് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ, അലിയാർ തങ്ങൾ അതാണ് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ, ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ ഖബറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഇനി ഖബറിന്റെ ഓരത്തേക്കുള്ള യാത്രയാ. ചെണ്ടൂർ മുഹമ്മദ് ബാക്കവിയെ 3 കെട്ടും കെട്ടി ബിസ്മില്ലാഹ് ഖബറിന്റെ ഓരത്തേക്കുള്ളൊരു യാത്ര.
എന്താണ് ആ യാത്ര എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ. നമ്മളെല്ലാ പേരെയും ഒരവസരത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ 3 തുണിക്കഷണം, ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ 3 തുണിക്കഷണം. എത്ര പത്രാസുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലേ? സമ്പത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച് വളർന്ന് മരിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം? കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ സമാനമായ ബഹുനില സൗധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടെന്താ കാര്യം? അതെല്ലാം വിലപിക്കുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ പിന്നിൽ പലരും വിലപിക്കാൻ താൽക്കാലികമായി വിലപിക്കാൻ പലരുമുണ്ടാകും. കൂടിയാൽ ഒരു 3, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 7, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10, പിന്നെ പോയാൽ ഒരു 40 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ആണ്ട ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു സ്മരണ പ്രതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആരാ നമ്മൾ സ്മരിക്കാനുണ്ടാകുക? പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഒന്ന് സലാം പറയാൻ പോലും നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തലില്ല. അവരെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തലില്ല. എന്തിനധികം പറയുന്നു, അത് പോയിട്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിരുന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ. എന്തിനധികം പറയുന്നു, വുളൂ ചെയ്താൽ വുളൂഇന് ശേഷമുള്ള ദുആ ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് സമയമില്ല. കാരണം വുളൂ ചെയ്ത് ഹൗലിൽ നിന്ന് വുളൂ ചെയ്ത് തിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി പറയുന്നതും എന്താ കാണുന്നത്? മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. വുളൂവിന്റെ ദുആ അതല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഹൗലിന്റെ ഭാഗത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? വുളൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കയറുമ്പോൾ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സൈലന്റ് ആക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിഷ്കരിച്ചു, നമ്മൾ വളർന്നു സോപാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അല്ലേ? ചുറ്റുപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ലോകം നമ്മുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ നിന്ന് ചലിക്കും. ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജായി മാറി, ഒരേ ഒരു കറിയ ഗ്രാമം. അതാ അല്ലേ? നമ്മുടെയൊക്കെ ഉമ്മമാര്, പഴയകാലങ്ങൾ ഉമ്മമാര് ഡോക്ടറെ ഡാക്ടറെ എന്ന് വിളിച്ചൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മോട് അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നതും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതും നമുക്ക് മുമ്പൊന്നും പരിചയമില്ലാത്ത, നമ്മുടെയൊക്കെ മുതുമുത്തപ്പന്മാർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ 79 വയസ്സുള്ള പ്രായം ചെന്ന ഒരു ഉമ്മയെ, വല്യമ്മയെ ചെറുകുട്ടി കുത്തിക്കൊന്ന സംഭവം പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 89-79 വയസ്സായ അമ്മമ്മക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ തിരിയത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പ്രശ്നമായി. അവസാനം പാതിരാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ആ ഉമ്മയുടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നതിന് ശേഷം ഒട്ടിയ വയറുള്ള ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലേക്ക് കത്തി കുത്തിയിറക്കിയ 18 വയസ്സുള്ള മകൻ, അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് മക്കളെ വളർത്തുന്ന നമ്മൾ. സംസ്കാരം നമുക്കില്ലല്ലോ. സംസ്കാരം പോവില്ലേ? വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും, സംസ്കാരം പോകെ. നമുക്കറിയും നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി. നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഉമ്മമാരവിടെ കൈ വളരുന്നോ കാല് വളരുന്നോ നോക്കി വിവാഹപ്രായമെത്തുമ്പോൾ അവരെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഈ സമുദായത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വാരിയെറിഞ്ഞു മക്കളെയൊക്കെ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിദേശങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കോളേജുകളിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ പെൺമക്കൾ വളരുന്നത്, അവര് വലുതാകുന്നത് നമ്മളാരും അറിയുന്നില്ല. അവസാനം അവര് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സകല സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്നടിയുകയാ ചെയ്യുന്നത്.
അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ പോയി കിടന്നുറങ്ങി. ഖബറെന്ന് പറയുന്ന ആ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നാം വല്ലപ്പോഴും ചിന്തിക്കലുണ്ടോ? ചിന്തിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ഖബറിലേക്കുള്ള യാത്രയാ. സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ്. ഖബറിലേക്കുള്ള യാത്ര നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ 3 പുതപ്പുണ്ടല്ലോ, 3 പൊതിച്ചിലുണ്ടല്ലോ, ആ വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ, തൂവുള്ള വസ്ത്രം. ഒരുപാട് പൈസയൊന്നും അതിനെ വാരിക്കോരിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ 3 തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാ. എങ്ങോട്ടാ? പള്ളിക്കാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ചോദിക്കുന്നു, കന്നക ഖദ റഹൽതനിൽ മബാനി. എടോ, നീ അണുകുടുംബമായിരുന്നില്ലേ? അണുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് 2 നമ്മൾ 2, നമുക്ക് 2. ഏതാണ് അണുകുടുംബം? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒന്ന് സുഗമമായി പ്രസവിക്കാൻ പോലും അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാർ, മക്കളെ ഒന്ന് പെറ്റുവളർത്താൻ പോലും അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ലോകമായി മാറിയെങ്കിൽ, കത്തിരിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ ഒരു മക്കളും, ഒരു പൊന്നുമക്കളും ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ഇന്ന് കത്തിയുടെയും ശബ്ദമാണ്, കലപിലാ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ, സുഹൃത്തേ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ കൊട്ടാര സമാനമായ നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ എത്ര ആളുകളാ ഉള്ളത്? കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ നിന്റെ ബഹുനില സൗധങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ ആരാണുള്ളത്? കേവലം 2 മക്കൾ മാത്രം, നിന്റെ ഭാര്യയും മാത്രമാ ഉള്ളത്. മനസ്സിലാക്കണം. കഅന്നക, അങ്ങനെ 4 ആളുകൾ കൂടി ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന വേളയിൽ, കഅന്നക ഖദ് റഹൽതനിൽ മബാനി وزارتك الجنابي والسعيد. നിന്നെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയണ്ടേ? വസാറത്തുക്കൽ ജനാബി വസ്സഈദു, മണ്ണുകളും വരിക്കല്ലുകളുമാണ് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. വനാദക്കൽ ഹബീബു ഫലം തുജിബുഹു, നിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന, നിന്നോടൊപ്പം സദാ സമയം ചുറ്റിക്കറങ്ങി നിന്നോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നിനക്ക് തൽക്കാലം മറുപടി പറയാൻ സമയമില്ല. അങ്ങനെ ഭീകരമായ ലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയപ്പാട്. വസറബനൂക ഐകമൻ സിഗാര